वेलकम टू प्रत्युष सीएचएससी क्लासेस को आज +2 सेकेंड ईयर यूनिट 5 रो जो फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट ओडिशा प्रोविंस पे जो उत्कल सम्मिलनी संगठन होइथिला से उत्कल सम्मिलनी विषय रे आमे आलोचना करिबा। तार पार्ट 2 ए ओडिशा सेपरेट ओडिशा प्रोविंस रो उत्कल सम्मिलनी रो गठन। उत्कल सम्मिलनी तबे ए ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िकर एकत्रीकरण निमंते ओडिया भाषाभाषी अंचल जो विच्छिन्न होइकी रहिथिला से अंचल गुड़िक केमिति एकत्रित होई परिबो से एकत्रीकरण करिबा पई एकाठी करिबा पई सब अंचल गुड़िक उत्कल गौरव भाव में प्रसिद्ध लाभ कर मधुसूदन दास जो प्रचेष्टा जारी रखिथिले उत्कल सम्मिलनी प्रतिष्ठा द्वारा ताहा तार आनुष्ठानिक शुभारंभ होइथिला। जे एथिपाई ए उत्कल सम्मिलनी गठन द्वारा ही विभिन्न सभा विभिन्न सम्मिलनी द्वारा ही शेष ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेशर मान्यता पाई परिला। प्रथम मधुसूदन दास उत्साह और उद्यम 1882 अगस्ट 16 कटक ठारे उत्कल सभा गठित होता केबे ना 1818 अगस्ट 16। यह थिला ओडिशार सर्वप्रथम सुसंगठित राजनैतिक अनुष्ठान जोटा कि मधुबाबू मधुसूदन दास द्वारा प्रतिष्ठित होता। यार प्रथम सभापति थिले उत्कल सभार प्रथम सभापति चौधरी काशीनाथ दास आ प्रथम संपादक गौरीशंकर राय कर्मवीर गौरीशंकर राय जी की गोटे पत्रिका प्रकाश करथिले उत्कल दीपिका। यही कर्मवीर गौरीशंकर राय तेणु यही अनुष्ठान भी उत्कल सभा अनुष्ठान मुख्य उद्देश्य थिला जे स्थानीय स्वायत्त शासन अनुष्ठान सृष्टि करिबारे साहाय्य करिबा और जनकल्याण कार्यक्रम गुडी को प्रोत्साहित करिबा। 1886 डिसेम्बर 28 रे कलिकता ठारे अनुष्ठित जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन रे जो कलिकता ठारे द्वितीय अधिवेशन कांग्रेस अनुष्ठित होइथिला 1886 डिसेम्बर 28 रे उत्कल सभा तरफ मधुसूदन दास उत्कल सभा तरफ किए ना मधुसूदन दास गोलोक चंद्र बोस हरिवल्लभ बोस ओ कालीपद बानार्जी इत्यादि जोग देथिले। किंतु उत्कल सभार कार्य परिसर अति संकीर्ण थिला सेथिपई एक बृहत्तर जातीय अनुष्ठान गढ़ा उद्देश्य मधुबाबू उद्यम करथिले बा चेष्टा करथिले। तो उद्यम बा चेष्टा कले बंगला रे सार सुरेंद्रनाथ बानर्जी नेतृत्व में बंग जातीय सभा नाम एक अनुष्ठान गढ़ा जाइथिला। बंगलार विभिन्न समस्या को विचार करी निष्पत्ति नेबा थिला यार मुख्य उद्देश्य। यह मधुबाबू को उत्कल सम्मिलनी गठन भाई प्रेरणा मध्य देथिला। 1903 मसीह आरंभ रे केतेक उत्साही ओडिया चिलिका ह्रद कूल निकटस्थ रंभा जो गंजाम जिले अवस्थित रंभा ठारे एकत्र हुई खलिकोट राजा हरिहर मर्दराज देवंक प्रेरणा रे गंजाम जातीय समिति नाम एक अनुष्ठान गठन करथिले एवं गंजाम और अन्यान्य जो दक्षिणांचल जिला मानक तथा ओडिशार अन्यान्य अंचल को एक शासनाधीन रे रखिबा पई सेमानकर उद्यम जारी रखिथिले एवं उद्यम रखिथिले जे केवल ई स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करिवार थिला माने मूल उद्देश्य सेटा। तेबे 1903 रे
1903 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ जो ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ତିନି ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳ ରହିଥିଲା ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ, ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ବା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭା ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ କଟକରୁ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ କଟକରୁ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏଥିରୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ସମୂହର ମିଶ୍ରଣ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ହେଇକି ଅଛି, ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛି, ସେଇ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ସମୂହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ସେ ଅନୁଭବ କରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଅନେକ ରହିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାର ସଫଳତା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ସଭା ଡକାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କନିକାର ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ୱାର୍କସ୍ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେ 1903 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଓ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଓ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ, କାରଣ ଗଞ୍ଜାମ ଥିଲା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ, ତ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇବାକୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏହି ସଭାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଆଯିବାରୁ ମଧୁବାବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ 1903 ମସିହାରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ଖଲିକୋଟର ରାଜା ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଓ କନିକାର ରାଜା ଯେଉଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, କନିକାର ରାଜା ଇତ୍ୟାଦି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କଳ୍ପନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଇ କଳ୍ପନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଇମାଜିନେସନ୍ ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ସେ କଳ୍ପନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ 1903 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭାର ଠିକ୍ ପରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସଭା ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତଥା
ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ସମୂହର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଦିଗରେ କେମିତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଠନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମ ରଖାଗଲା କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। କ'ଣ ରଖାଗଲା? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଓକେ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ରଖାଗଲା। ତାହେଲେ କେବେ ନା 1903 ମସିହାରେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ୍ ଦେଖିବା। ତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭା ଉତ୍କଳ ସଭାର ଶେଷ ସଭା ଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ତଥା ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କନିକାର ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ଅଣ-ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅଣ-ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଯଦିଓ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଯେତେ ସାରା ସଭା, ଯେତେ ସାରା ସମ୍ମିଳନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଯଦିଓ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଏହାର ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ତ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହୁଥିଲା ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଓଡ଼ିଶାର ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ବିକାଶ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଶାସନ କରିବ। ଗୋଟେ ଶାସନ ହିଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହେଁ। ତ ଏକ ଶାସନାଧୀନ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ଦରକାର। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ଆନ୍ତରିକ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଅନ୍ତରୂପଟା ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୋଟ 16ଟି ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରହିଥିଲା। ଇଚ୍ ସେସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସବୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖାଯାଉଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ। ତେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ 1903 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 30 ଓ 31 ତାରିଖରେ କଟକଠାରେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1903 ଡିସେମ୍ବର 30 ଓ 31। କେଉଁଠି? ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲେସ୍? କଟକ, CTC କଟକ ହେଲା, କଟକଠାରେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଓ ବଙ୍ଗଳାର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତଥା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର 30 ଜଣ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁଠି ନା କଟକରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଖଲିକୋଟ, କନିକା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ସୁରପ୍ରତାପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର, କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଧନୁର୍ଜୟ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ବିଶ୍ୱନାଥ ବେବର୍ତ୍ତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଳଚେର ରାଜା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି
ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଏ ସଭାପତି କଲେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସୁନାମଧନ୍ୟ ରାଜା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଜମିଦାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୋଲକାତାର ଅମୃତ ବଜାରର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ମୋତିଲାଲ ଘୋଷ। ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ମୋତିଲାଲ ଘୋଷ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାରକୁ କୁ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ୍ ଲର୍ଡ଼ ନାଥାନିଏଲ କର୍ଜନ ଭାଇସରୟ ସେହି ସମୟରେ ଥିଲେ କିଏ ନା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ସରକାରର ଗୃହ ସଚିବ ହେନରୀ ରିସ୍ଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ବଳିତ ଦଲିଲକୁ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ସରକାରର ଯେଉଁ ଗୃହ ସଚିବ ଯିଏ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ହେନରୀ ରିସ୍ଲେଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ବଳିତ ଦଲିଲକୁ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର କୁହାଯାଏ। 1903 ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗଳା ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଦଲିଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଏହାର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ବିଶାଖାପାଟଣା ଏଜେନ୍ସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶାଇ ବଙ୍ଗଳା ଶାସନାଧୀନ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମହାସିନ୍ଧୁ ନିଜର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ସାମୂହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ବଳିଦାନ ରୁହେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୁହେ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମହାସିନ୍ଧୁରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ମିଶାଅ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେ କିଛି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ସମସ୍ତେ କିଛି ପାଣି ଆଣିକି ଦିଅ ତାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଚ୍ଛିତ ହିସାବରେ ଅଧିକ ପାଣି ରହିପାରିବ। ଯେମିତିକି ସେହି ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ଅଧିକ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲେ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳୀୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଉତ୍କଳୀୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି କର୍ମଭୂମି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳୀୟ। ତେଣୁ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭୁଲି କିଏ କ'ଣ ସେସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ତେଣୁ ମତ ଭାଷାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବକୁ ଭୁଲି ଉତ୍କଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଉତ୍କଳ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମ ଜନ୍ମମାଟିର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳବାସୀ ଏକଜୁଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ବାହାଦୁର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ମଧୁସୂଦନ ମାତୃସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ଆତ୍ମଗର୍ବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଶାଖା
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ସିଲ୍କ କନାର ଭାରତୀୟ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଦେଶ ପ୍ରତି କିଛି କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ଓ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ସମବେତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହାର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସକ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। 1912 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6-7 ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା 1912 ଏସବୁ ଲେଖିଦେବେ, ସମସ୍ତ ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖିବ। 1912 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ଏବଂ 7 ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଥିଲା ଇଏ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ ମଧୁବାବୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ 1914 ଡିସେମ୍ବର 26 ଆଉ 27 ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 10ମ ଅଧିବେଶନ। ଏବଂ ଜୟପୁରର ମହାରାଜା ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ 21,545 ଯେଉଁ ବର୍ଗ ମାଇଲ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 32,695 ଯେଉଁ ବର୍ଗ ମାଇଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ 1917 ଡିସେମ୍ବର 11ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କୁ କଲିକତାଠାରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସେହି ଖସଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ହୋଇକି ରହିଥିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରୀକରଣ କେମିତି କରାଯିବ। ତେଣୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଖସଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ 1918 ଡିସେମ୍ବରରେ କଟକରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। 1920 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ 1920 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଅସହଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ NCM, ତାପରେ CDM ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତାପରେ QIM କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ 1920 1930 1942 ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା 1921 ମସିହା ଠାରୁ ଦେଶ ସ୍ତରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଜୋରସୋରରେ ପୁରା ଚାଲିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ
आर्थिक जो अर्थात जो मूल लक्ष्य थिला उत्कल सम्मेलन जो विच्छिन्नांचल को एकत्रीकरण करने से विच्छिन्नांचल समूहर मिश्रण और एक स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन संभव हो पार 1920 मसीह ताहा सिंहभूमि जिलार चक्रधरपुर स्थान ठारे उत्कल सम्मेलन अधिवेशन और कांग्रेसर लक्ष्य और आदर्श को ग्रहण कर जहाद्वारा कि यह फल उत्कल सम्मेलन एक प्रकार कांग्रेस सहित मिशीगला यार स्वतंत्र सभा लोप पाइला। मधुबाबू असहयोग आंदोलन विरोधी थे। मधुबाबू असहयोग आंदोलन विरोधी थे तेणु से उत्कल सम्मेलन सह संपर्क तुटाई उत्कल सम्मेलन कांग्रेस सहित मिश्रण को मिश्रण को विरोध करुवा व्यक्ति उद्यम 1924 उत्कल सम्मेलन को पुनर्बार संगठित करागला। 1925 कटक रे कल्पतरु दासंग सभापतित्व सम्मेलन अधिवेशन बसीथिला। या पर विभिन्न शासन संस्कार कमिटी मान को उत्कल सम्मेलन तरफ स्मारक पत्र मान दि जाइथिला एवं विभिन्न सीमा कमिटी जो उत्कल सम्मेलन तार दाबी पत्र मध्य दाखल करथिला एवं जे आधुनिक उत्कल निर्माण जे आधुनिक ओडिशा उत्कल केमिति निर्माण हो पारिबो से उत्कल निर्माण रे उत्कल सम्मेलन भूमिका थिला अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। मधुबाबू थिले मधुसूदन दास मधुबाबू थिले उत्कल सम्मेलन प्राण। किंतु दुखद विषय जे ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश हेबा आगु ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश गोटे सेपरेट प्रोविंस स्वतंत्र प्रदेश हेबा आगु 1934 मसीहा फेब्रुआरी 4 क्वेश्चन आसो जे मधुबाबूंकर देहांत केबे घटिला। 1934 मसीहा फेब्रुआरी 4 तारिख मधुबाबू प्राण त्याग करथिले। तो यही थिला तांकर स्वप्न जे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश केमिति गठन हबो ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन। उत्कल सम्मेलन शेष बैठक 1935 फेब्रुआरी 11 तारिख रे कटक ठारे अनुष्ठित होता। शेष बैठक उत्कल सम्मेलन शेष बैठक 1935 मसीहा फेब्रुआरी 11 तारिख रे कोठी कटक ठारे अनुष्ठित होता। ये उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठाता मधुसूदन दासंक वियोग माने तांकर मृत्यु तांकर देहांत जेतबले घटिगला तांकर वियोग रे शोक प्रस्ताव ग्रहण करिबा पर एही बैठक पारलाखेमुंडीर उत्तर तथा पूर्व अंश मंडासा जो मंजूषार विभिन्न मंजूषार पश्चिम अंश और बुढ़ार सिंह जमीदारी ओडिशा अंतर्भुक्त करने को सरकार निकट में दाबी जणाइबा प्रस्ताव ग्रहण कराइथिला। ओडिशा बहु घात प्रतिघात मध्य गति करी शेष में 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख एक स्वतंत्र प्रदेश भाव गठित होला एवं मधुबाबू स्वप्न मध्य साकार होइथिला। तेणु आम जाचे जे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश केबे गठन होला ना 1936 मसीहा एप्रिल 1। तेणु सेबेठारु आमे प्रत्येक वर्ष एप्रिल 1 तारिख को आम उत्कल दिवस रूपे पालन मध्य करि आसुचे। तेणु एते घात प्रतिघात देई मध्य समूह महापुरुष माने निजर बलिदान दे मध्य शेष असंभव मध्य संभव परिणत करि परिले जे आधुनिक उत्कल मध्य आधुनिक जो स्वप्न रहूला आधुनिक उत्कल केमिति निर्माण करा जिवो आधुनिक ओडिशा केमिति निर्माण करा जिवो शेष 1936 मसीहा एप्रिल 1 रे ए स्वतंत्र ओडिशा स्वतंत्र उत्कल मध्य निर्माण हो पारिला आधुनिक उत्कल मध्य निर्माण हो पारिला। तेबे किछि प्रश्न मध्य अछि परवर्ती वीडियो रे आमे तार किछि प्रश्न उत्तर डिस्कशन करिवा। आपण माने जदि प्रत्युष क्लासेस को सब्सक्राइब करनांती तेबे यूट्यूब जाई सर्च करंतु प्रत्युष क्लासेस जहाँद्वारा कि आपण एमती
शैक्षिक वीडियो मध्य पाइपर जाकि सर्च करंतु एवं तुम सांग मानू +2 सेकेंड ईयर एवं जो मैंने 10th मध्य पढ़ुवे से शेयर करो जे बहुत भल भल पॉइंट अच्छी ताकि नोट लिख एवं पढ़। थैंक यू।